ассалому алайкум. Дуруд ба ҳамаи тамошобинони азиз. Умедворам он нафароне ки айни ҳол ворид шуданд ба барномаи мо ва баъдан тамошо мекунанд, ба ҳамаи нафарон дуруд мерасонам. имрӯза барномаи мо ҳуқуқи шаҳрванд ба таҳсил мебошад. ман тасмим гирифтам ки ҳамин барномаро пешниҳоди шумо кунам азизон ва мехостам аввал камтар маълумоте диҳам оиди ҳуқуқи шаҳрванд ба таҳсил ва аз рӯи сарқонун ба шумо фаҳмонам ки дар ҳақиқат дар моддаи 41 сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар шахс ҳуқуқи таҳсил дорад. таҳсил кардан яъне ки таълимоти умумӣ, дар таълимоти умумӣ асосӣ ин ҳатмӣ аст. шахс дар доираи муқаррарнамудаи қонун метавонад дар муассисаҳои таълимоти давлатӣ ройгон ба таври ройгон таълими миёна гирад, ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ гирад. баъдан мехостам гӯям ки боз як чизро дар инҷо қайд кардан мехоҳам. Конвенсияи ҳуқуқи кӯдак санади байналмиллӣ аст ва дар соли 1989 Созмони Байналмилли Муттаҳид ҳуҷҷате аз ҳамаи муҳиму байналмиллиро оиди ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, яъне конвенсияро қабул намуд ва соли 1990 бошад, моҳи сентябр, агар хато накунам, ҳукм амалӣ шуд. яъне конвенсияи мазкур нуқтаи кульминатсионие буд, дар тамоми ҷомеаи ҷаҳон қабул карда шуд ва ин яке аз пешравиҳои ғалаба кардан буд, гӯем дуруст мешавад. инчунин бо як чиро инҷо қайд мекунам. дар моддаи 40 сарқонун гуфта шудааст ки ҳар шахс ҳақ дорад озодона дар ҳаёти фарҳангӣ, ҷамъияти эҷодӣ, бадиӣ, илмӣ ва ғайротехникӣ ширкат варзад ва дастовардҳои онҳо бошад, аз дастовардҳои онҳо истифода бурда шавад. акнун ман мехостам бинандаои муҳтарам якчанд коршинос меҳмонро даъват кунам ки ворди атрофи мавзӯи назари онҳо гирем. айни ҳол ба фикрам садои ман садоятон ҳаст пасттар. Садоятон ҳаст пасттар. садоам пасттар рафта истодааст. вале каме паст. бале ҳоло шундаистед? садоятонро ман мешунавам, лекин каме пасттар. бошад, мушкил нест. салом алейкум. ассалому алейкум. айни ҳол меҳмони аввалини мо шоҳидини шуруъӣ ҳастанд, думи оддӣ исследователь дар соҳаи адабиёт худро бисёр гузаштам, хизматҳои бисёр кардан. барои чӣ садои ман такрар рафта истодааст? садоятон паст, намедонам чаро. шояд садои ман хуб аст? садои шумо хуб аст. не, ман шуморо мешунавам, ягон чӣ нест. суҳбат идома метавонам. хуб, хуш омадед акои шоҳидин ба барномаи имрӯз. мо тасмим гирифтем пешкаш карда истодем ба шумо саволи якумро дидем. не, аввал аз савол сар мекунам. бифармоед. саволи якуми ман дар Тоҷикистон чӣ бояд кард донишҷӯён баланд бардошта шавад? аз назари шумо албатта мардум таҳсили умумӣ мекунад. бале, бори дигар дуруду паём ба шумо ва ба бинандагони барномаи шумо. масъалае ки имрӯз шумо мавриди баррасӣ қарор додед, масъалаи бисёр доғи ҷомеаи мо аст, масъалаи маориф, масъалаи бисёр муҳим аст. аз ин хотир дар ин бора ҳатман бояд мардум бетараф навошад ва фикру андешаҳои худро гӯяд, то барои ҳалли муаммои мушкилоти маориф як саҳме гузоранд. суоле ки шумо ҳоло барои ман фармудед,
چرا سطح دانشی خوانندگان و دانشجویان ما پست است. اکنون برای اینکه به این سوال من جواب دهم، پیش از ما باید ما دانیم که نظام معارفی ما چه مشکلی ها دارد. نگفته نماند در آمدگر در همین مسئله چند پیش رادیوی آزادی هم یک خبر، یک مواد تهیه کرده بود و در شبکه‌های اجتماعی بسیار سر و صداهای بلند کرد که واقعا مسئله معارف مسئله داغ است و یک نفر از با نام رجب علی فیض الله در شبکه اجتماعی یک نظرسنجی گذرانده است. نظرسنجی یعنی پرسیده است که چرا مثلا سطح دانش و سطح تعلیم ما پست است و چرا آموزگاران یا که عموما آموزگاران از مکتب ها می روند. خلاصه به همین سوال ها و جواب هم داده است از نقطه نظر مردم، یعنی از اون چیزی که مردم در این باره گفتند. و سبب اولی، یکی از مشکلات اولی که این نفر طبق نظرسنجی گفته است، این معاش پستی کارمندان ساحه معارف سبب اول را به همین مربوط دانسته است. واقعا هم اگر ما به این مسئله توجه کنیم، این مسئله معاش، مسئله حق خدمت معلمان، این یکی از مسئله های بسیار مهم است. زیرا اگر معلم معاش خوب داشته باشد، اگر معلم دیگر برای تامین نمودن خانواده خود دیگر وای فکرش راحت باشد و واقعا هم میتواند همه بود و نبود خود را به تعلیم و تربیه بخشد و در دیگر فکر نباشد. این اولین چیزی که گفتن معاش پس گفتش. دویم چیزی که این نفر از این بازپرسی دریافته است همین بود است که از روی گفته او آبروی پست معلم در جامعه. واقعا هم این چیز هم جای دارد، چون در این چند سال آخر متاسفانه در زمانی بعد از استقلال هم گویا می شود ارزش‌های جامعه تغییر یافتند. ارزش‌ها مثلا اون ارزش‌هایی که ما در زمان شوروی داشتیم اون ارزش‌ها کاملا تغییر یافتند و این یکی از سبب‌های آن شد که مردم بیشتر با پول و بیشتر با دیگر ارزش‌ها گرویدند و ارزش‌های اصلی اخلاق و دانش و این چیزا در نوبت دوم ماند. و سوم چیزی که گفته سواد کم داشتن معلمان جوان اون چیزی که شما گفتید. واقعا هم در این زمان استقلال سطح تعلیم و تربیه اول سالهای جنگ معلوم بود اون سالها، اما پس از آن هم از سبب آنکه بسیار متخصصان خوبی ما ترک کشور کردند، از این لحاظ سطح دانش دانشجوها عموما متخصصین پس رفت و امروز میگه جوانان ما در نظر دارن معلمین ما میگه چندان سواد کافی ندارن برای درس دادن. این هم میگه یک سبب است. و یک چیز دیگر، چیز عجیبی دیگر گفته است که به همین خلاصه آمده است که از لحاظ نظرسنجی که با کار مکتب و با کار معارف از میلیسه محله سرگرد تا تمام ساختارهای حفظی خود مداخله میکنن، یعنی تفتیش میکنن. این هم گفته است یک سبب دیگر. ولی یک چیز اساسی نگفته است. چیز اساسی از نظر من اینجا فساد است. کروپسه. فساد این یکی از مشکلات اساسی جامعه ما فساد است. برای همین اون چیزی که ما گفتیم در نتیجه همینا، یعنی فساد
نه تنها در ساحه معارف، در تمام ساحه‌های ما یکی از مشکلات اساسی جامعه امروز تاجیکستان است. از این خاطر با سوال شما من مشخص همینطور جواب میدم که سطح پست دانش متخصصین امروزه از آن سبب است که معارف ما در سطح پست قرار دارد. نظام معارف ما به طلبات امروزه جواب دادن نمیتواند. برای همین وقتی که معاش کم شد، وقتی که فساد زیاد شد، وقتی که ارزش ها در جامعه گم شد، دیگر در این خصوص دیگر درباره دانش و درباره مثلا علم و در این خصوص صحبت کردن بسیار امری محال است. مشکل است. یعنی که شما در سطح دانش دو طلبگان و دیگر نفران رو در فساد بودید. سبب ها گوناگون. یکی از سبب های اساسی این نامکمل بودن نظام معارف ما. مثلا ببینید وقتی که ما یک مثال میگیریم، مثلا من البته جامعه ژاپن یا که ژاپن این جامعه بسیار پیشرفته است، ولی در حدود 200 سال آخر در ژاپن 3 بار اینها اصلاحات معارف گذراندن. حالا در جامعه ژاپن تعلیم از سن 3 شروع می شود، از 3 ساله، از کودکستان شروع می شود. یعنی 25 سال تا سن 25 تا دکترانتور می خوانند. و دوم چیز مهمش همین است که در ژاپن هر چقدر اگر متخصص دیپلم بیشتر داشته باشد، تخصصش بیشتر باشد، همین قدر قدر او بالا بوده است. یعنی از همون بها میدادن. مردم نه با پولداری نه با دیگر چیز، بیشتر با اون که کس تا چه اندازه دانش داره، تا چه اندازه تعلیم گرفته است، از این نقطه نظر بها میدادن. طوری گفتم در ژاپن 3 سال در کودکستان، از سن 3 تا 6 همونجا علاقه به کودک، علاقه دانشی ابتدایی میتونن، علاقه شاید و حتی نوشتن خواندن یاد گیرد. بعد از سن 6 تا 12 سالگی یک مرحله دیگر، این مکتبی ابتدایی میگن. دیگرش با متوسط تر از 12 تا 15 و سوم از 15 تا 18. خلاصه تا 18 سالگی او میخواند. با 2 سال دیگر دو سال دیگه میخواند در اردرناتورا تدریک میگن و بعد در دکترانتورا. یعنی آنها همین نظام همین خیلی ساختن که علاقه و متخصص از همین 3 سالگی تا ختم مکتبی میونه تا دانشگاه و علاقه یک متخصص خوب میشه. یعنی یکی از سبب‌های سوال شما این است که نظام معارف ما بسیار قفا مانده است. دوم سبب فساد. معاش پست. فساد از چه است؟ از معاش پست است. وقتی معلم معاش پست گرفت، من البته بسیار معلمای ما خوب هستن، مثلا من اونها هیچ وقت گناهکار کرده نیستم، لیکن هستن در بین کارمندان ساحه معارف که رهبریتش که مثلا اونها حتما با این کار با فساد مشغول هستن. فساد این یک چیز مثل یک علف زرپیچک است که مثلا اکثر سیستم های نظام دولتداری ما رو فرا گرفته است. یعنی دیگه فساد، وظیفه ها خریده فروخته می شوند. مثلا سیستم معارف پولش خوب است، مثلا دولت بسیار مبلغ زیاد چی میکنند، جدا میکنند همه سال، لیکن همین پول تا با آخر نمیرسد، چون پول دزدی میکنند. در بسیار زینه های این پول
تاراج می شود. و سوم چی که گفتیم این همون چیز است، همون چیز کم بودنی از بین رفتنی ارزش ها. یعنی وقتی که یک کودک میبیند که رفیق وی پدرش مثلا یک سود است، پروکورور است، مثلا وی ماشینای خوب دارد، زندگی خوب دارد، میگه که برای این خواندن مهم نبوده است. مهم دیگه چی بوده است؟ مهم یک شناس بوده است، یک واسطه بوده است که به همین وظیفه که گیری و دیگر هم صاحب خانه میشد، هم صاحب پول میشد. من خودم از تجربه اون که چند سال در دانشگاه درسم دادم، 20 دانشجو همینطور، مثلا دانشجو در دانشگاه در ثبت هستن لیکن خودشون نیستن، خودشون در روسیه هستن. من میپرسم که چرا این خیلی میکنی؟ میگه من دیپلم میگیرم، خب بس است. میگه برای من مهم نیست که من دانش گیرم. همین خیلی هم شده ایستوده است. بله. من فکر میکنم به سوال شما من یک تا اندازه جواب دادم. نه شما جواب خوب دادین. تشکر. موضوع با مهمونی کویماخان سعیدوار. این کس فیلولوگ هستند. در مکتب لیسه فعالیت کردند. این کس روی برنامه روزنامه فعال جامعه مدنی می باشند. خوش آمدید به برنامه موسیقی مخون. خوش باشند. السلام علیکم شما. واقعا من کردم برنامه‌هایتان را خیلی پسندم بود و این موردی قبول است. همین روزها برنامه‌هایی که حقوقی هستند بیشتر نیازی مردم با همین گونه برنامه هست، زیرا ما تشنه‌ایم بر معلومات حقوقی. کل مردم از همین جهت خیلی تنقیصی دارند. ما حقوق خودمان را نمیدانیم. این حال من در یکی از کشورهای اروپایم و همینجا همچون یک گریزه که از یک دولت جنگ زده، از یک دولتی که بیسواد در قطار دولت‌های کم سواد وارد کردند، در 10 کشوری بیسواد افغان‌ها همچون گریزه آمدند و اینجا که زبان را نمیدانند ما چون ترجمان برایشان کمک کرده ایستاده‌ایم. واقعا از فصاحت و بلاغت گفتارشان، از مدنیت گفتارشان، از طرز سوادناکیشان در حیرت ماندیم، قایل شدیم. یک دختر 20 ساله که در بخش سوم دانشگاه طبی میخواند 5 زبان میداند. 5 زبان میداند. علاوه بر این بر کل بانوان تاجیک که اینجایند سرکودکند و بر تشویش روزگار بند هستند، آنها را سرجم کرده درس حساب میگذارد، ریاضی و درس زبان انگلیسی میگذارد که عموما اهل این تخصص نیست. خود دخترک هنوز دخترکی که در زندگی شاید فقط وظیفه‌اش را دانش آموزی فکر کرده و مادر این دختر وقت به زنهای تاجیک می‌نگرد، به زنهای ازبک و چچن و دیگرها، اینجا که ما ملت‌های بسیار هستیم، میگوید نخود عمر شما زنهای مسلمان به شستن و پختن و خوردن خزان شود. این نفرانی که از یک دولت جنگ زده آمدند و در نظر ما دولت قشاقند از افغانستان. اکنون بابت نظام تعلیم استاد شهاب‌الدین خیلی خوب گفتند. نظام همان نظام شوروی است، اما با طلبات زمان جواب نمیگوید. نظام همان شوروی است، یعنی کند همان کند است که در کاغذ پیچش نوشتند دموکراسی دنیوی حقوق بنیاد، اما داخلش همان است. نظام شوروی است. کمبودی در ساحه معارف خیلی بسیار است. خیلی بعضی طالب علمان در مکتب تکنولوژی معاصر از معلمان صدها کرات بیشتر میدانند. اینش عجیب است. بیشتر میفهمند آنچه که زمانوی است. میگویند که رقمی تجهیزات رقمی را از معلمان بهتر میدانند و در همین صنف خود صنف آنچه در تخته صنف مثلا کاری کنترلی می نویسند یا انشا می نویسند، در یک
مدت کوتاه از اینترنت پیدا میکنند، روی بردار کرده میدهند. معلم خیلیشان آگاه نیستند و نمیدانند که طالب علم چی کرده ایستاده است. یعنی سوادها رویکی شد، سواد کودکان رویکی شد. چرا؟ ذوق کودک را بیدار کرده توانستن. این علاقه بر دانش معلم نه، بر اصول تعلیم دادن معلم داخل می شود. هستند معلمانی که دانش خیلی والا دارند اما اصول تعلیم دادن ندارند. هستند معلمانی که اندک می دانند، می آموزند و زود آن را پند کرده می توانند. درس تبلیغ خوب گذاشتند این گونه معلمان، یعنی آنها استعداداً آموزگار هستند. از جهت روانی یک جهت را اگر در مکتب به حساب گیریم، یک آموزگار میتواند 13-15 نفر را هم درس گوید هم درس پرسیده گیرد. در صنفخانه های تاجیکستان تا 30 نفر می نشینند، 2 کرات زیاد، و از نرسیدن معلم گاه 2 صنف یک جای می نشیند که هر کرسی چای خوردکک برای 2 خواننده است. هرگز ذهن معلم، قدرت معلم بر درس گفتن و درس پرسیدن بر اینقدر کودک نمی رسد. نکته دیگر گفتن استاد خیلی خوب جایز کردن، گفتن ذکر کردن که معلم چرا به آبرو شد، به آبرو شدن معلم، چون که مکتب بازار شد، قدر معلم پس شد. بله، لباس مکتبی در مکتب فروخته شود اونجا که بازار نیست. وقتا از یک بزرگوار میپرسند حسن بصری بود یا اویس کرندی، میگویند کی عالم به آخر میرسد؟ میگوید وقتی کار به غیر اهل کار سپاریده شد. همانا مکتب که بازار شد، هم لباس مکتبی هم کتاب به فروش گذاشته می شود، اشیای خانه‌اش به فروش. این دیگر جهاز تکنیکی مکتب را طالب علم می خرد، از همان جارو و از همان ستیلش سر کرده، از پرده هایش سر کرده تا دیگر جهاز. حتی مکتب هایی که ولنگار شدن تا خشتش را از پول طالب علم می خرند. اتفاق کسبه هر سال پول جدا می کند اما باز هم از طالب علم می گیرند چون که نمی رسد. همان یک بیت مشهور بود، میگفتند محبوبی و دلسوزی و غمخوار معلم هستم به تو شاگردی وفادار معلم. همین بیت یک هجوی شده رفته تا روز معاش از همه قرضدار معلم. معلم دست نیاز دراز کرد بر خواننده. معلمان از صنف‌های بالایی که علاقه راه تجارت پیش گرفتند دست نیاز برای کمک مادی هم دراز کردند. این علاقه دیگر آبروی معلم را از بین میبرد، چون از سر گذرانیدیم. روزهایی که در مکتب کار میکردیم برای تعمیر مکتب کاملا مبلغ از جانب پدر مادران گرفته میشد. خب یک جهت دیگر این که مکتب ها رو بر تیپ نو پیشینش جدا کردن، یعنی مکتب میانه تحصیلات عمومی و مکتب های تیپ مخصوص، لیسه، گیمنازیا ها، یعنی هر دو را اجرا میکند، باغچه گیمنازیا ها جدا شدند. اما آیا شما در تاجیکستان یگان مراتب کتاب را دیدید که در مقابلش کتاب ادبیات برای طالب علمان باغچه گیمنازیا یا لیسه گیمنازیا نوشته شده باشد؟ نیست. من ندیدم شخصا. برنامه همان کتاب است، از روی همان کتاب میگذارند. یک مشکلات دیگر این که کتاب ها را ترجمه کردن و بعضی کلمه های ترجمه را خودی معلم نمیفهمد، صرفم نمی رود. کتاب مثلا فیزیک پورشن اساس را پونبه طلنبه ترجمه کردن یا چیز دیگر. نفری که ترجمه میکند کتاب ها را صفحه گذاری میکند شاید خودش از درگاه مکتب از درس دادن بر طالب علم نگذشته و کودک شناس نیست. معلم برای به کودک آموزانیدن باید خودش کودک مزاج باشد، کودک شناس باشد و ذهن کودک را در نظر گیرد، هم سطح او پایان فراید و او را دوستانه بالا برارد، دست گرفته بالا برارد. بله چنین است. مثلا درس سنت موسیقی میگذارند، اونجا نوهای سند را میگیرند، سرایندگی و نوازندگی و دیگر. آپرا بالت را حلاس اولاس ترجمه کردند. هنگام نفر بار اول میشنود گمان میکند گپ درباره عالم وحوش یعنی حیوانات میرود. حلاس اولاس است. بله، آپرا بالت تماما خطا. ترجمه ها شاید درست باشد از جهت زبانی اما کودک درک نمیکند. مکتب خان هنوز کودک است. اون وقتی که آموزگار درک نکرد
پس خواننده هرگز درک نمی‌کند. کتاب ریاضیات آنقدر مشکل است. روزهای کار کنترلی برای سپاریدن امتحان، مثلا مثال و مسئله های میآید که معلم قلف سرش نمیشکند، آن را باز نمیشود که حل کند. طالبین چگونه حل میکند؟ باز هم وارد میشود بر شبکه‌های اینترنتی، گاه معلم اجازه هم میدهد. اینقدر دشوار میبیارند. پس نفرانی که پیشنهاد میکنند خودشان با کودک کار نکردند هنوز. به همین خاطر و باره در یک گیمنازیا که درس میدادم از سوادناکی طالب علمان دیدن میکردیم. در مکتب های میانه طالب علمانی هستند که 10 مرتبه از خواننده‌های گیمنازیا بیشتر میدانند، اما اینها حتی آرزو کردن نمیتوانند که وارد گیمنازیا شوند، مبلغ ندارند برای خواندن. آنجا خواننده هایی میخوانند که آنچه خیلی که استاد قبل از من گفتن، استاد شهاب‌الدین، که این پدر کیسه دار دارند، تقا دارند در بالا، خاطر جمع دارند که داخل میشوند من بعد دانشگاه. این گونه طالب علمان میخواند و از این طالب علمان مکتب های تیپی مخصوص فایده هم میگیرد. به غیر از پول مکتب، پدری آنها دستگیری میکنند جهت تأمین مثلا جهاز ورزشی در تالارهای ورزشی، تجهیزات مثلا یا دیگر. به همین خاطر هم اینجا چی میگویند، زینه ها نادرست گذاشته شدند و خیلی دیگر. شاید من بسیار حرف زدم، یگان فکری از نفر. خب این رو ببینین که شما گفتین که در مکتب لیسه ها نفرانی تحصیل میکنن که آنها لانی که مبلغ دارد، اویلوهای ثروتمند میباشد، شرایط دارند. یک چیز رو من از شما همینجا میخواهم، زیرا که شما در مکتب لیسه فعالیت کرده است، معاش مکتب لیسه ها برای آموزگاران زیادتر است و سطح دانش خود آموزگاری که در مکتب لیسه با خوانندگان تحصیل می‌دهد بلندتر نیستد، بالاتر است. گپ در سر همان طرز ذوقمند کنی خواننده. سطح دانش را گفتم که نه اونقدر بالا هم معلم هر روز کم جاری کردن میتواند آموخته‌اش را آموزانیده. گپ در سر آموزانیده توانستن آموزگار است. در لیسه گیمنازیا پول که میدهد، مبلغ که میدهد، پدر مادر طلب میکند من به تو پرداخته ایستادم چی آموخته، و خواننده را نسبت خواننده طلبات بیشتر است، اما از روی معاشگاهی قریب که برابری میگیرند، چون که در مکتب های میانه هم معلمان غیر قانونی پول میگیرند، مبلغ میگیرند. هرچند سرقانون میگوید که مؤسسه های تعلیم و تندرستی در تاجیکستان رایگانند، اما در مکتب مبلغ میگیرند. خودی طالب علمان یک کمیته پدر و مادران تشکیل میکنند و برای رغبتناکی میگویند یا روح بلند کنی معلم میگویند یا برای دستگیری میگویند پول میدهند. و هر حال قریب که برابر است معاش قریب که برابر است. اما این نکته را هم نگفته نمانیم که در مکتب های میانه استادانی هستند که ارزنده دانشگاه هم هستند این گونه استادان هم که پیشه آموزگاری را آنقدر معتبر دانستند که در همین مکتب درس گفتند، در همانجا ماندند تا با آخر. بله، شکر که هستند که مقدس می شمارند. من در آینه بابای رسیدم که پدرم، مادرم و همه خواهر و دادرانم همگی آموزگاران فنی دقیق هستند و جز من. همین در خب یک مقدس است. خب سویما خانم رو ببینید که شما بیشتر با مهاجران صحبت میکنید، زیرا که راوی برنامه هستین و یک چیز رو من از همینجا از شما میخوام پرسم که برای چی نفرانی که دانشگاه رو ختم کردن، دانشگاه عالی رو ختم کردن و آنها ترک وطن میکنن با دیپلم خود، حتی نفرانی هستن که دیپلم سرخ دارن، در وطن خدمت نمیکنن از روی تخصص خود، لیکن و یا انتخاب میکنن مهاجرت رو. بله، در وطن راه بند است. خواستم در دوری تقاست، دوری تقاداران است، راه بند است، کرسی ها بندند، کرسی ها بند با نفرانی هستند که هنوز دانشگاه را ختم نکردند. همان فساد است. قبل از من از ژاپن یک یادرس کردید. ژاپن روزی معلمان ندارد، ایدی معلمان ندارد، شعار ندارد، یگان خیل معلم کف کوبی و یگان نسبت معلم شعر و سرود و نه.
ژاپن همگی یک نشانک کوچک سر سینگی دارد که معلم در لباسش دارد و هنگام بر نقلیات وارد شد خرد و بزرگ برایش جای خالی میکنند. معلم اینقدر آبرو و اعتبار دارد. بله ما یک شعار مستیم که معلم گفته همگی در زبانمون اینقدر بالا بردار میکنیم. شعر میخونیم در وصفش بسیار. بله اما رعایت نمیکنیم، در عمل انجام نمیدهیم. همینطور معاش معلم امروز برای یک چیزهای ضرورت روزگارش به زور میرسد. معلم یک بس کار کند و باقی در خانه برای درس آینده تیاری بیند بهتر است. معلمان 2 بس کار میکنند. بعضی معلمان به جای 2 نفر با یک خودشان به جای 2 نفر معلم کار میکنند. حالا همون اجازه نمیدهند. اجازه نمیدهند اما کمتر از زبان راهبر مکتب را مییابند، سرور مکتب را و کار میکنند به جای 2 نفر و دیگر کی آنها وقت خالی کنند که موادی بیارند. بابت موادی واقعا در ترکیه امسال اگر برای خوانندگان صنف 1 کتاب آوردند چاپ کرده میبیارند، خوانندگان صنف 1 میگیرند و کتاب برگشته گرفته نمیشود. سال دیگر برای خوانندگان سال آینده برنامه نو آنجا وارد می شود. هر سال در کتاب نوگانی وارد می شود و برای خوانندگان دیگر کتاب سال گذشته برای امسال درست نمی آید. الکی برنامه پیشنهادی است الکی. بله الکی کهنه است. ما همان کتاب ها قریب که برنامه نو نمی شود همون پلان کانسپکت یعنی نقشه تقویمی است و نقشه تعلیمی هست. نقشه تعلیمی که معلم نوشته آمده است و چندین سال از روی همون درس میگوید معلم. درس ها قالبی شده رفتند. ذوق خواننده را بیدار کردن، او را در جاده دانش انگیختن خیلی ضعف دارد. امروز ضعیف است. میبینیم که بعضی خواننده ها هستند که تا صنف 8 تماما ادبیات را بعد میبینند، یک بار در جاده ادبیات شکفته میروند. معلوم که معلم صنف 8 از فن ادبیات نفری بوده که توانسته است او را بیدار کرده. توانسته است. یعنی که از معلم بسیار وابستگی دارد. وابستگی خیلی بزرگ دارد. معلم است که راه بلدی طالب علم در همه جاده است. درست. همین خیلی. واقعا هم. خب حالا نظری اکی شابدین رو میگیریم. چیکار کردم من؟ 1 دقیقه حاضر. میکروفون تون رو باید کشوین 1 دقیقه. اکوی شابدین آوازم رفت؟ ها بله. صدای من هست؟ صداتون هست؟ یوتیوب رو خاموش کنیم؟ من یوتیوب ندارم. از کجا؟ انا کن خوب شد. نه بو صدا خاموش شده. یوتیوب رو خاموش کرده؟ من یگانچه ندارم، فقط همین تلفن خط استفاده برسیم. نمیدونم برای چی باشد که تکرار شده است آواز هنگامی با شما صحبت کردن. خب عکس صدا داره صدا؟ هنگامی با شما صحبت کردن. خب شاید مشکل اینترنت باشد. شاید مشکل اینترنت باشد. نظر نخون رو گرفتیم. نظر شما چی است در این دوره؟ یک چیز من و سخنان این خواهرم علاوه کردنی هستم که در تاجیکستان بیکاری زیاد است. بیکاری وقتی متخصص میخواند میبیند جای کار نیست، دیگر میرود مجبور است که رود به روسیه رود یا به یک کشور دیگر رود برای زندگی، برای تامین، برای آینده خودش. و همین بیکاری هم یک سبب هست. مثلا حالا ببینید از روی آمارهای رسمی بیش از 1 میلیون جوانان تاجیک مردم تاجیکستان در روسیه هستند. فقط در روسیه. اینچه در دیگر کشورها هم هستن، مثلا در قزاقستان هستن، در قرقیزستان هستن، شاید در دیگر کشورها هم در اوکراین شاید باشن. لیکن بیکاری یک سبب دیگر است که و نمیخواند. مثلا وای میگه که من از آن که من میخوانم و دیپلم میگیرم و یک کار نیست،
و هم دیپلم میگیرد میره روسیه. اگر خواندم، اگر خوب خواندم، جای کار پیدا نمیکنه تاجیکستان. جای کارو خیلی با اون معاشی که در تاجیکستان هست من کارو نمیکنه و با اون معاش مثلا 1500 2000 سومانی و چیکار کند؟ این هم یک سبب دیگر است. و فکرم یک مسئله دیگر اینجا هست که مثلا در خصوص معاش گفتیم. معاش مثلا من از آمار پیدا کردم، آمار معاش هم کشوری که ما قبلا گفتیم در ژاپن معاش میانه معلم $5400 است. $5400 در ژاپن. خیلی ما ژاپن مقایسه نمیکنیم، حتی آلمان مقایسه نمیکنیم. در آلمان 5000. در روسیه از کشورهای پساشوری در روسیه حدود قریب $500 است معاش میانه معلم. در تاجیکستان $150 است. خودتون تصور کنید $150 وقتی که معاش میانه معلم شد و من فکر میکنم دیگر ساحه‌های من خیلی هستم مثلا دیگر متخصصم، هم معاش میانه‌شون همین است، $150-200. با این معاش زندگی کردن دشوار است. برای همین میگن که بله یک اور 300 سومون باشد. درست است. خب یک سوال دیگر میتونم مسئله بسیار به سوی مخدوم آدم در جامعه ما قدیمایی که دختران رو نمیمونند، دختران دوام تحصیل خود رو در دانشگاه‌های عالی در آینده. شما در تجربه کاری خود مشاهده کرده بودین این فعالیت میکردین در تاجیکستان؟ بله مشاهده میکردم. یکی از سبب‌ها خود مقامات‌ها هم بودند. من در یک مکتب درس می‌دادم که تمام فن‌ها با زبان روسی درس داده می‌شد. اونجا من از فن اتیکا، زیبایی شناسی و زبان دولتی اونجا درس می‌گفتم، یعنی که تاجیکی. و همونجا دخترکانی بودند که با حجاب می‌آمدند، با یک رومال عادی، آنقدر حجاب عرب نما هم نه، یک رومالک عادی تاجیکی بود. چون پدر مادرانشان آدمانی مذهبی بودند و این دخترکان خیلی تحصیل کردن می‌خواستند. اگر از مقامات یگان مهمان آید، من فوراً این دخترها را جمع کرده در یگان گوشه نامعلوم مکتب باید گرفته ایستم بود. اگر این مقام داران بیایند آنها را از مکتب میرانند یا بر معلم اعتراض میکنند که چرا با چنین لباس در مکتب هستند. و همین دخترکان متاسفانه خیلی اشان برآمده رفتند در روسیه، همراه پدر مادر در آنجا تحصیل کرده ایستادند. خیلی دانشمند بودند، استعداد داشتند، رغبت بر خوانش داشتند. مثلا همین دخترکان این را در بسیار مکتب ها دیده می شود. نسبت لباسشان تضییق یعنی هست، ناراضگی می کنند. گپ در سر لباس که نیست و چه لباسی که باشد. در همین اروپا هر کس چه لباسی دارد برعکس احترام میگذارند بر دخترکان تاجیک و ازبک و تاتار و اینها که با حجاب میروند و سرخم رفته میآیند، نه سیگار میکشند، نه هم شبانه همراه مثلا دخترانی صنفای بالای مینوشی میکنند و در احترامشان قائل هستند. در اروپا در خود ما باشد گوهر در ما قدر نمیشد. گپ فقط در سر لباس نه، مفکوره ما همین چیز یک عادت شده. با فکرم که در مفکوره ما حتی در معرکه هایی که زنها می نشینند مکتب را ختم کرد باید به شوهر دهند، میپرسند مکتب را ختم کرد یا نه، نمیپرسند که آیا دانشگاه را ختم کرد یا نه. مشکل جامعه هم خیلی هست. دختر که تحصیل کرد دیگر از شوهر میماند یا شوهر تمام میشده باشد و صاحب پسران هم کوشش میکنند بیشتر دختری جوان کلین کنند، در عین گمراهیش، در عین با عباره خودی خلق قابل تر بودنش، به عقل تر بودنش. فهمم. اما اگر سوادناک باشد مادر جامعه را سواد میبخشد. تربیت که بر مادر وابسته است. طبیات امروز اثبات کرده، ثابت ساخته که 80% علم و خصلت را دختران پسران از مادر میگیرند.
فهمو پیشتر آدمای قدیم میگفتن پیشتره که فرزند نیمی تربیه مادر رو میگیرد، یعنی که پیش از اون که فرزند تربیه خوب گیرد مادر تربیه خوب داشته باشد. بله بله، حکیم هم گفته که تربیه نه از بطن مادر سر می شود نه از روزی تولد. سینو از روزی تولد گفته، افلاطون گفته از بطن مادر، اما تربیه از ازدواج سر می شود. تو چگونه دختر را انتخاب میکنی؟ فرزندان همان به وای میرسند، فرزندان تو مانند همان میشوند. یعنی مادر باید سوادناک باشد. زن اگر شوهرش خیلی بدرشک باشد یا شوهرش گوید که من 100% جهت اقتصاد و اجتماع کاملا تامین میکنم، بگذار زن در خانه نشیند، اما زن سوادناک فرزندانش را سوادناک به وای میرساند. محیط خانه معنوی میشود، محیط سواد و فرهنگ میشود. استانایف این کس نماینده گروه 24 و چی گفتم ممکن است بلیشه که برنامه ما می باشند و در دیگر برنامه ها نیز اشتراک میکنند. اگر اجازه باشد قبول کنیم. قبول کردیم خیلی. خب سلام علیکم اکمل استانایف، خوش آمدید به برنامه ما. برنامه رو میدونید؟ سلام. یار برنامه تو خوش آمد داخل شده. ما برنامه‌ای که با من خوش نمیاد داخل نمیشه. بفرمایید. بسیار یک موضوع خوب راستی برداشتین، یعنی که جامعه بی‌سواد، وقتی که ملت جامعه بی‌سواد موند، گویم که حال احوال نمی میشه و در دست لپوتکا جورو، گویم که کوچروی و از بی‌سوادی به هر راه دست میزنن. یعنی که خیلی کس ما میبینیم دیسکاتیکا و ماینوشی و روزی دراز، این همش از بی‌سوادی میشود. در اینجا برادر شهاب‌الدین شجاع یک چند چیز خوب قید کردن. اصلا گیریم اگر جامعه ما مثال گیریم چرا بی‌سواد میشود، اکثر استودنت های ما، من اول منظرت میخوام، من در راه هستم اما وقت که اکثر استودنت های ما داخل میشوند این یا اون اینستیتوت، یعنی مردها. یکی از سببش گریختن از ابله و یعنی نرفتن از خدمت است. چیزی که برادر شهاب‌الدین شجاع در اینجا قید کردن معلم که مثال گیریم خداشون در اونجا نامشون هست روسیه میروند، یعنی اونو برای چی روسیه میروند؟ برای آنکه این کنترکت پلاتیت کنن و امو زاچات اگزامین پلاتیت کنن و باقی با در خود 4 تنگه کار کنن و پریت هم در سوابادا باشن، در خدمت نه. یعنی که حکومت تاجیکستان هم خیلی کرد که ما بسیار آدم هم میدونم شخصا دودرای خودم جانای خودم گرفته از ابله و استودنت چیدگی هستن، نه اینکه با خواهش خودشان یا با این یا با آن کس ذوق داشته باشند. وقتی داخل میشوند این یا آن اینستیتوت یا که دانشگاه، برای او را مهم نیست او کسب چی هست، او میخواه او کسب یا اینکه نمیخواه، برای او را یگان مهمیت نداره. لیش باید داخل شوه، ارزان تر باشه و خدمت نبره. این اولین چیز است. دویمین چیزی که معلم در اینجا برادر شهاب‌الدین شجاع قید کردن با طرز آدابیش، یعنی گراماتیکش قطعی و ما اینا با طرز لهجوی میگو. نداشتنی شرایط معلم، یعنی چه خیلی است معلم درس میروه از طلبه وضعیتکه بگیره زندگیش بره و دانشتی یا اینکه کلا دانش نابود شوه. برای معلم دو انتخاب است، یا اینکه از طلبه رشوه میگیری بفروشی امضا و زاچات یک زمینه زندگی تا میبری و کروپسی هم باشه کم طلبه با سواد میشود، یا که دیگر کار کردن نمیتونی از پای زندگیت میشه کلا طلبه بی سواد میشه. ما اول میگن در یک مطلب است از گوهره تا گور علم میگن، در ما برعکس شدگی است، از گوهره تا بگور وضعیت کشیدگی است. از گوهره تا بگور وضعیت که، یعنی که امیره تبدیل دادن به پاره، از گوهره تا بگور به پاره هست مدر.
همین وقتی که یک مادر یک زن حامله‌دار میشوه دکتر سر میکنه از ستاندن رشوه به پول نیست، در جایی که او را به پول تواب نگاه کنند که فرزند به دنیا آمده ایستاده است رشوه ستانی را سر میکنند. اوجه او کودک تا تولد چیدن یک 200-300 دلار در حق او پدر مادر رشوه میتن. تولد چیدن بعد رشوه، صدیق رشوه، مکتب میانه رشوه، اینستیتوت رشوه. او کودک میگن که پرنده در هلچه دیدگیش میکنه. یعنی که سیمین چیزی که ما از سواد دور موندیم، از پیشروی دور موندیم، هر یک ساحه ده، هر یک راه ده باید موتیواسیا داده شود برای انسان. وقتی که اگر ما چاره‌بینی ها می داشتیم که دانشجویان بهترین مثال گیریم توفه ها می گرفتن، خانه ها می گرفتن، ماشین ها توفه می گرفتن برای دانشجو طلبه ها، مثال گیریم خواندن های به پول در خارجه و در داخله به پول توفه ها می گرفتن. اگر همه کوشش میکرد که بخونه، وقتی خونده اینی مکتب صدیق خونده، اینستیتوت خونده، مکتب چه بود کده، اینستیتوت چه بود کده، آخر در دستت لپاتکه می شود. شیار طلبگان چی است؟ چه میکنی خونده سراونو راسیه میره. برای ما راسیه را موتیواسیا کدگی هستند. طلبه ها ده پدر خونه میآید، سینی فرزند سینی 3 یا 4 مکتب میخونه، برای فرزند موتیواسیا خوب میته، میگه که بچم تست مکتب بود که راسیه میبرم. او تو کلان شیدن در داخل پیش همسنفاش دکو ما کلانشم قطعی اتم میرم، نمی خدا خود 3 سال 4 سال دیگه میخونم که قطعی اتم میرم. او شبی خوابشم مسکو دست، بیداریشم راسیه است، همراه آتش وعده میته، آپلت میخره، مسکو میریم کار میکنیم. ما پدرها خودمون فرزندا را موتیواسیا در اویله دادن نمیتونیم برای خانش فرزند. ما فرزند ذوقمند کردن ده پول دادن در کار است. یک سال زمان همیشه است، یک لباس زیبا خریدن در کار است برای او، یعنی که یک موتیواسیا دادن در کار است برای خواندن فرزند. وقتی در حالت ما اویله های موتیواسیا را نمیتیم، ما موتیواسیای مردیکاری میتیم برای فرزند. تست بخوام کلانشم مسکو میبرم، این همین نه بود که کو پاسپورت کلان میکنم مسکو میبرم، یک تاش مسکو میبره فرزند چه دیگر بگیم که انا او را فلانی را دیدی بچه‌ش برده است، انا او جورم رفت ما هم قطعی اتم میرم. یعنی که یک ما همو تسبی جوان با یک طرف علم روان کردن یا تسبی فرزند را، ما همون تسبی فرزند همون بگیم انرژی فرزند ما طرف مردیکاری غلامی روانه میکنیم. یعنی او تصوراتش او طرف میشود. ما اینجا مینوس در معارف هم داریم و مینوس در اویله ها هم داریم. برای چی؟ برای که ما وقتی خورد بده از خودم اگر بگم کلان شاید چی میشه؟ بایویک میشم. برای چی؟ برای که ما میدیدیم بایویک ها ماشینای زور 99 های تیوم نکدگی автомат پیستالت در براشون در لبای جو گپ میزدن، گپاشون شکرچای واری میگذشت. ما تصورات همون بود که ما کلانشیم بایویک میشیم، یعنی که دیگه خواندن در کار نبود برای ما. ما از چوب تخته و پیستالت автомат ساخته در کوچه ها فرمای لباسای وینی های همو اکا و امکی همونه بریده مایده کده دوزونده در تنها پوشیده خودمون بایویک احساس میکردیم. ما این طرف موتیواسیا گرفته کلان چیدیم. انا بعد از بایویک اداشی دوزی موتیواسیای مردیکاری راسیه قطعی کودکو کلان شدیستن. اینجا پیلوس هم مینوس هم معارف داره کلان گولکا را، یعنی که خواننده ها را آزمون ها ما نمیگذرانیم، توفه ها نمیتیم، یکون چیزی که دیگراش جلب شود. و از یک طرف دیگر موتیواسیای روسیه میتیم، یعنی که جمع مینوس از هر دی طرف میبینیم، از یک طرف نه. این نگاه ما بود و فکر ما بود. انا تشکری زیاد که یعنی خیلی برنامه خوب آماده کردین خانم معظم خان. تشکر. انشالله که امیدوارم از یوتیوب پیگیری میکنیم شما را و با تمام هموطنان گفتنی هستم که اگر که شما خواهین که بازم هم خیلی برنامه ها شوه، یعنی که در این کانال یک موتیواسیای خودتون بتین، یعنی که یک قوه خودتون تدبیسات سا لایک پادیلیت کومنت ها فکرهای خوب جالب نویسین که تو که یک برنده الهام گیره و باز برای شما یک
برنامه خوبی دیگر سازه. با همتون تشکر. گویم که تو برنامه دیگر تون بازم انتظار میشیم. خدا نگهدار. تشکر به شما تشریف آوردین، نظر خود رو بیان کردین. تو برنامه دیگر اگر که یگون نظر داشته باشید وارد میشوید. تشکر. سلامت. خب نظری اکمل احسان رو شنیدیم. گرچنده که کمتر دوری دراز باشد هم، لیکن به هر حال اون کس نظرشون رو گفتن در این موضوع. میکروفونتون شده است نه؟ میکروفون من صدا میرود؟ ها میکروفونتون صدا میپیود. میکروفون شما شده است من اخو شده است. این به فکر مشکلی در همون اینترنت بود. یا اینکه در تلویزیون بله صدای شما هم بسیار پس میاد. صدای این خواهر خوب است، صدای شما پستر. نفهمیدم. سوی مخال از من میشنوید؟ بله اکی صدا میدهد. من اینجا یک سوال آمده که با فکرم به همگون با شما سوال داشتم. حاضر من پویابم جو بود. یک دقیقه. یک سوال خوب بود. چی باید کرد که معنای به سوال کجا شده این سوال بوتر بخشش یعنی چونین سوال ما معناش باید کرد که این صفحه الان شود. حاضر از تلفن خواهم اینجا گفته است. دوست تاجیکستان گفته است. اصلا تو کرده میتونی با امورگورون فعالیت کنن اگر درست خونده باشن. خب قبلا استاد جواب میگیرند. نه من سوال نفهمیدم. شما یک بار تکرار کنید، یک بار دیگه شما گویا سوالشون نه، من صداشون نمیاد. سطح سوال سطح تعلیم تربیت. بله. چی باید کرد که سطح دانش بالا رود؟ چی باید کرد که متخصصای خوب ما تربیت کنیم؟ برای همین آنچه که پیش از همه آنچه که ما گفتیم، همون کمبودی ها باید همون کمبودی ها اصلاح شود. یعنی نظام معارف باید با یک اصلاحات کلی نیاز دارد. باید یک اصلاحات بسیار فراگیر باید گذراندن در کار ساحه معارف. در این باره راستی یک دانشمند بسیار معتبر داشتیم، استاد محمد جان شکوری، سالها در همین ساحه معارف بسیار زحمت کشیدن، کتاب‌های هم دارن، چند کتاب هم تالیف کردن که باید ما از چی شروع کنیم. ولی متاسفانه آن چیز نادیده گرفته شد. یعنی که ما باید نظام معارف تغییر دهیم. پیش از همه من فکر می‌کنم که پیش از همه باید معاش معلم بالا کرد. معاش معلم اگر بالا شد، معلم در جامعه معلم یک آبرو اعتبار پیدا میکند. من یاد دارم اون زمان خور بودم لیکن جوان بودم، لیکن یاد دارم در زمان شوروی وقتی بعد از مرگ، فکر میکنم بعد از مرگ اندروپوف بود یا بله، یک نفر با نام چرنینکا وظیفه همون دبیر کل حزب کمونیست شوروی شد و یک کاری که کرد، معاش معلمای با فکرم 3 مراتب زیاد کرد. بعد آنقدر همین کاری کرده، آنقدر برای جامعه نفع آورد که معلم یک آبرو اعتبارش باز هم بالاتر شد. یعنی ما باید برای آنکه آبروی اعتبار معلم در جامعه بلند کنیم، البته باید برای معلم امکانیت فراهم کنیم، معاش او را زیاد کنیم. دیگر بعد اون کارها دیگر آهسته آهسته خودش می رود.
ولی باید از کودکستان شروع کرد. تربیه از کودکستان ما باید شروع کنیم و همینطور زینه به زینه تا دانشگاه. این یک مدتی بسیار طولانی در بر میگیرد. همین اصلاحات باید یعنی باید گذرانیم، اصلاحات باید تطبیق نماییم. دیگر باز فکر میکنم شما گفت زدید دیگر اون چیزی یک مسئله دیگر هم هست. مثلا اگر ما برای معلم امکانیت ها فراهم آوریم، باز فساد هم خودش گم می شود. فساد یعنی این همون طوری که گفتن از سطح کم بضاعتی مردم رو میزند. این فکر من بود در این باره. دیدی عادت کرده چی؟ این سالهای طولانی عادت کردن. صدایتون نشنیدم باز. میگم دیدی عادت کرده چی؟ دیدی عادت کرده قانون است. موافق قانون، بله موافق قانون باید جزا ما. البته شرایط امکان فراهم کردن در کل، لیکن باز قانون هم باید باشد. قانون باید برای همه برابر باشد، برای همه. بله. اما این دم اشخاصی که قانون را حمایت میکنند در علاج هر جنایت خود جنایت میکنند. قانونگذاران جنایتکار هستند. در سر قانون نشست باید تمام دستورات از تمام نظام را از جهت اقتصادی را گفتید. من و اجتماعی این ساحه میارم. هنگامی سوال را تکرار کردن من گفتم تعلیم و تربیه را چرا باید عباره تعلیم و تربیه نه، تربیه و تعلیم باید گفت. اول تربیه یابد هم آموزگار هم خواننده، بعدا آهسته تعلیم پیش گیرند، چون که تربیه همان اسکلت است. دیگر پر کردن وای با علم آسانتر می شود اگر وقتی تربیه یافت آموزگار و کسب خود را مقدس دانست، دیگر دست نیازش بر پول دراز نشد، دیگر کمبودی های اقتصادی خود را در مکتب فراموش کرد و فقط از پی مقدسات آموزانیدن و آموزاندن شد، دیگر وی آموزگار نام دارد. معلم با حرف کلان، معلم صاحب علم. ریشه معلم که علم است. خب معلمی این بزرگترین کسب است که تمامی کسب‌های دنیا از پیش او میگذرند. خب من چی پیشنهاد داشتم؟ یک زمان که ما مکتب میخوندیم شرایط خیلی وزنین شد. من خودم صنف‌های بالایی را با یک پایافزال ریزینی که سلنس میگویند با همان ختم کردم. نبود. پدر مادر آموزگار بودند، 2 سال معاش نگرفتند و ما کمتر دهقانی میکردیم. همه دهقانی را اگر تناول میکردیم لباس درست نداشتیم، کهنه های خیش تبارا گرفتیم پوشیدیم، اما همه فرزندان خوانده صاحب معلومات عالی شدند. چرا؟ شرایط نبود و خواندند، چون که انگیزه در خانه بود. هرچند معلمان همه رفتند ساحه تعلیم را پرتافته، فقط معلمان زن موندن در مکتب که ناچار دیگر کاری از دستشان نمی آمد، اما باز هم خواندیم. چرا؟ چون که اول تربیه بود، بعد تعلیم را فرا گرفتند. در ذهن ما ذوق خواندن را نگه داشته توانستند پدر مادر. ما معلم شکممان گرسنه، تو معلم شده چی کار میکنی نگفتند. یعنی مقدس بودن نگاه داشتند. بله. و یک سمت دیگر این که باید یک خواننده تمام فنها را در سرش جایگیر کرده و با تمام فنها یک خیل رغبت پیدا کردن نمیتواند. هر کسی را بهر کار ساختند، مهر آن را در دلش انداختند. یک خواننده مثلا در فنهای دقیق خوب است، فیزیک، ریاضیات، الگبر، گیومتری. مثلا خواننده دیگر از فنهای گومانیتری، ادبیات، زبان، تاریخ، زیبایی شناسی. خواننده دیگر هست که فنهای طبیعی را دوست می‌دارد، کیمیا، مثلا بیولوژی، گیوگرافیا، جغرافیا. و اگر خوب میشد مکتب را روانشناس هم در مکتب میشد. هست روانشناس، معاش میگیرد، اما نیست در مکتب.
معاش برای روانشناس جدا می شود از جانب اداره معارف، اما یگان مکتب روانشناس ندارد، یگان معلم معاش روانشناس نیست. روانشناس برای چی لازم؟ هنوز هم ما درک نمی کنیم که او چی کسب در مکتب داشته می تواند، چی وظیفه. روانشناس از همین صنف یکم دوم را که خواننده عمومی خواند، او میفهمد که ذهن طالب علم در کدام سمت است و بر رویه ها جدا میکردند. رویه طبیعی ریاضی مثلا یک صنف میخواند، رویه گومانیتری دیگر صنف میخواند، خیلی خوب میشد. در زمان تحصیل ما جدا کردند. یک بار ما صنف 10 و 11 را فقط صنف بالایی را در رویه طبیعی ریاضی خواندیم. از یک صنف 5 نفر با مدال طلا ختم کردند. چرا؟ فقط فن‌هایی که برای خودشان ضرورت دارد خواندند. دیگر صنف گومانیتری بود. اگر در مکتب‌های اروپا هم همین خیل، صنف ابتدایی تا صنف 8، بعد صنف‌های دوم رویه جدا می شود. بعد صنف 8 مکتب میانه اگر خواندنی شوید، کالج، لیسه می روید، لیسه های کسبی و تکنیکی. طالب علمی که ذوق بر علم و فناوری ندارد و اختراعکار نیست و یگان ادبیات شناسی بزرگ نمی شود، آموزگار نمی شود، نیست در ذهن وی همین چیز نیست، خداوند نداده. او باید صاحب یگان کسب درست شود. از صنف 8 7 باید در یگان لیسه کسبی تکنیکی تحصیل کند و همین جا در فرا گیرد، بر جامعه فایدهش بهتر می رسد از آن که عمرش را خزان کرده 10 11 کند. در دانشگاه هم همین چیز. مثلا دختر من دانشگاه زبانهای خارجی را ختم کرد، به زبان انگلیسی عادی ترین همین فکر خود را بیان کردن نمی تواند. چرا که در همان دانشگاه مثلا فلسفه به آنها چی لازم بود؟ فلسفه را که همه عقل همه سر نمیگیرد. کرسی عقل که منطق و فلسفه نیست، لایق نه، هر کس قابلیت چنین ندارد. این گونه احیانا از 1000 نفر 1 نفر درک میکند. اما برای این همه فنهای نالازم بسیارند در مکتب. در مکتب فنهای خیلی بعد خیلی از مکتب‌های اروپا درس دین هم دارند. اگر یک نفر مسلمان در یک مکتبی که 19 نفر نصرانی ها میخواند، 1 نفر مسلمان باشد، برای همان نفر معلم مسلمان میبیارند درس دین اسلامی دهد. برای یک نفر هم حقوق دارد. در ما که 99% مسلمانیم، تاریخ دین نیست در مکتب. حتی فن همون الفبای نیاگان را گرفتند از مکتب، گرفتند بود اما یک روزی شنبه میگذاشتند و روز شنبه همه را به شنبگی میبرآوردند. تمام اون خواننده پای کوچه را خواننده میرفت، معاش را کارمند خواجگی منزلی کمونالی میگرفت، آبرو را حکومت میگرفت. درس فارسی را که میخواد نیست. و این سوال جواب نبود. این رو ببینین که حاضر یک سوال پیدا شد از همین که مدومی که ما رفتیم به فن دینی در اروپا. در حقیقت همین روز اگر خطا نکنم 6 اکتبر قانون در کودکس جنایتی در ماده 344 پریم 1 قانون رو سنگین‌تر کردن برای نفرانی که تعلیمات دینی میتونن به طور اینترنت باشد، یعنی پیشتر اگر جریمه باشد حالا باشد جزا به محروم کردن به آزادی 3 سال. انکو اینجا رو ببینه که چی باید کرد. حکومتی اگر گیریم دنیوی و جامعه عنعنوی مذهبی باشد، در مورد تعلیمات دینی و دنیوی یک بالانس وجود داشته باشد، چی باید کرد همین؟ خب فکر من اصلا برای در خانه تعلیم دادن ملاها و آتونها بر فرزندان من هم راضی نیستم. آشکارا کشاده روشن میگویم، چون که اولا آنها پداگوگ نیستند، یعنی آموزگاری اصول تعلیمشان چه در سرشان چه تفکر دارند ما آگاه نیستیم از آنها که درس میگویند. من خودم شاهد آن بودم که یک طالب علمی که در 1 هفته الفبای بغدادی را ختم کرد، خیلی ذهن برا داشت و همان استادش ملا دعوت کرد پدر مادرش را. یکم سوالی که ملا بر پدر مادر این کودک داد، گفت آیا در مکتب کافرها هم میخواند؟ همین سوال خودش کفایه بود که دیگر کودک درگاه ملا را قدم نگذارد. علم کافر علم مسلمان نمی شود. علم است، دانش است. ما مکتب کافرها را ختم کردیم، کافر نشدیم و این مکتب کافران نیست.
وای مکتب است، درگاه مقدس است. وای درگاه برای من مکتبی که ختم کردم درگاه ایمانم هم هست، چون که آموزگارانی داشتیم که برویشان نظر کردن در ما وهم میانگیخت. آنقدر اعتبار، آنقدر سیاست، آنقدر وجاهت بزرگ داشتند، یک معلم وجاهت یک سیاسی بزرگ داشتند که ما برای سوال دادن خیلی تیاری میدیدیم. امروز پسند نمیکنند، نظر پسند نمیکنند. مکتب هرگز مکتب کافران نمیشود. در خانه تعلیم ندهند، من هم راضیم، اما در مکتب همین فن را جاری کنند بهتر است. درست. در مکتب میانه جاری کنند خیلی خوب میشد. این رو ببینید که در اروپا، اینا در مثال پولند، آلمان، فرانسه و دیگر دولت ها باشد، اگر این دولت های چی میگیریم سکولاری تک باشد، اگر همین ابتدایی فن دینی ابتدایی جاری کرده شده است. بله بله. پس مسلمان تاریخ دین همش جاری کرده شده است، لیکن در تاجیکستان متاسفانه این نیست. چی باید کرد که همین جاری کرده شود؟ نظر شما چی خیلی است؟ برای چی؟ بالانس رو ما از کجا یابیم؟ پس میانه در کجا است؟ برای چی مقامات های ما میترسند؟ جاری شود بهتر بود. فقط خب درس گوینده باید متخصصی ساحه باشد، متخصص ساحه دین، هم از تاریخ ملت واقف باشد، هم از تاریخ دین، هم از اصالت همان رسالت تبلیغ دین آگاه باشد. چون که آن آتونهایی که در خانه درس میگویند قریب 80% با خرافات پیچیده رفتند. دین آنجا کمتر دیده می شود. آنجا فقط اعتبار بر ظاهر است، بر لباس است و هر کی لباس کمی دگرگونتری اروپایی می پوشد نسبتی او علاقه نظر نفرت است که او که قدم گذاشت در جاده ایمان قفا می گردد. فراویز سخن مثلا تاکتیکای پداگوژی بله می شکنند. با همین از همین سبب که خوب میشد در مکتب جاری شود. باز نظر بزرگان را پرسیدن بهتر است. استاد شما چه نظر دارید در این بابت؟ نظر شما بله، من 100% با خواهرم هم فکر هستم، دستگیری میکنم. اینکه یک چیز مهم گفتم، ما باید دین را از خرافات جدا کنیم. متاسفانه در ما آن تعلیماتی که در خانه داده می شود، آن تعلیمات خرافات زیاد است و من طرفدار آن هستم که بگذار در مکتب ها جاری شود، همین تعلیم دین در مکتب جاری شود. طرحی که شما گفتید در خانه تعلیم دادن، این من طرفدار این نیستم. چون حالا در زمان حاضر خودم ببینید که مثلا در دنیا چقدر جریان و حرکت های افراطی زیاد شده است. برای همین وقت دین چی است؟ دین اخلاق است، پیش از همه اخلاق است. از این خاطر اگر ما در مکتب ها تاریخ دین و حتی بعض زینه های اولی آموزش مثلا قرآن و این چایم جاری کنیم، این به منطقی کار می شود. مثلا وقتی یک نفر پر را در نزد یک دامولا خان و تاریخ این کس گفتن و یک تاثیرات پیدا میکند که علم دنیوی این یک علم ضروری نیست، پیش از مهمتر از علم دنیوی این داشتن علم دینی مهم است. من فکر میکنم که هم داشتن علم دنیوی و هم داشتن علم دینی انسان به هر راه کج و به هر یک خرافات و به اون سمتا نمیبرد. من 100% راضی هستم. ناآگاه بودن از علم دنیوی برای دشواری می آورد. نپذیرنده آدم بالا می رود. قرآن را نفری که عموما از علم دنیوی آگاه نیست درک کردنش هم خیلی دشوار است. عادی ترین مثلا اونجا گفته شده است ما کهکشان ها را آفریدیم و همواره گسترش می دهیم. نفری که علم دنیوی ندارد نمیفهمد که کهکشان چیست و گسترش یافتن کهکشان چیست، از کجا درک میکند که نهایت از درباره چی است.
مثلا در مکتب از فن فیزیک میخواند که کهکشان ها همواره در گسترشند و فرموله هایش را اثبات علمی اش را آورده، خواننده وقتی این چیز را میخواند همان آیت را بهتر درک میکند و این گونه مثال ها میلیون ها میلیارد هایند. همین گونه مثال ها به دانستن علم دنیوی علم دینی را از بر کردن دشوار است. درست گفتید، یعنی که اون قانونی که امروز تغییرات درآوردن از نظر شما درست کردن؟ درست نیست. اونجا گفتن تعلیم دینی را کاملا منع کردند. دیگر خواننده از کجا تعلیم گیرد؟ در مسجد هم منع کردند، مدرسه ها را هم بستند. یگانه دانشگاه اسلامی مانده که اونجا خیلی کوچک است برای 9 میلیون اهالی. این است که باید همین فن، همین چیزهای ضروری را جاری کنند در مکتب فقط. اگر اتون بله، اگر در حقیقت متخصص باشند در مکتب درس گویند. این که لازم است، درس دینی ضرورت دارد. اونه که ما مسلمان هستیم این به فکر منم حتمی هست، باید جاری کرده شد و دیگر دولت های ابر قدرت. بله، جایی که دین هست کین نیست. درس دینی ذهن خواننده را، تفکر وی را، دیگر خصلت وی را، سیرت وی را خیلی آهسته آهسته تغییر میدهد، نرمتر، خوشگفتارتر میکند این گونه درس ها. این رو ببینید که شما گفتین که پسیخولوگ ها در مکتب ها نامشان میرود لیکن فعالیت نمیکند، لیکن بودن پسیخولوگ ها در مکتب ها این حتمی است. اگر اینش ما در اروپا زندگی داریم، معلومات داریم که در خیلی کمی کودک ها دیگر ملت باشن از ما باشن از بخچه سر کرده در آنجا پسیخولوگ همراه کودک کار میکند. من میدونم چه این اولاهایی که هستن کودکشون کمتر رفتارش دیگر شد، یا اینکه گپ مادر رو گوش نکرد یا اینکه عصبانی شد، زود پسیخولوگ رو فریاد میکنن و با کمک پسیخولوگ چی میکنن؟ مراجعت میکنن از بخچه سر کرده. در حال نمیگیریم مکتب رو، لیکن در روانشناس در مکتب روانشناس هست، وکانسی هست، معاش هم هست، میگیرند هم، فقط درس نمیشود چون که خودی روانشناس نیست، جای خالی است. ممکن معاش همون روانشناس نگیرد، وکانسی که کسی خیلی خودش معلوم است معاش به کجا میرود. بعدا در مکتب گفتیم که اگر تعلیم و تربیه نه تربیه و تعلیم میکردیم عباره را دیگرگون میکردیم، اول تربیه میستاد، در مکتب ساعتی تربیوی کم گذرانده میشود. معلم که 2 سمینه درس میگوید 2 بس دیگر خسته میشود. برای گذراندن ساعتی تربیوی یک محیط خوب و آرام و آسوده، یک آراسته باشد، مهمان دعوت کند، تیاری بیند برای ساعتی تربیوی گذراندن. یک کودک بعد هر یک ساعتی تربیه خیلی یک آرامش جسمانی و روانی میگیرد. اگر پدر مادرش را هم دعوت کنند باز نورن علی نور، اما معلم دیگر اونقدر قابلیت ندارد که با این همه فرصت جدا کرده تواند، با گفتی رسا اوسپید کرده تواند. برای اون که در صنفا بسیار میخونن، 30 نفر 40 نفر میخونن، بسیار میخونن، هم 2 بس درس میگوید معلم، خسته میشود. این علاقه کرده در یک هفته. درست میگوید. این رو ببینن که باز یک چیز دیگر معما داره. من مشاهده کردم، من میخواستم نظر شما رو در همین مسئله گیرم. سالهای 10 ساله اخیر اگر گفتم ممکن است فرم مکتبی نظام فرم مکتبی رو سخت گرفتن، یعنی که جاری کردن. شما پیش از این گفته گذاشتید که از همونجا میخرن، خودی که از تکستیل ها در دوشنبه هستن میخه کارخانه‌ای که مخصوصا فرمای مکتبی میدوزن و مجبور میکنن که پدر مادران خرن، از اونجا خریداری کنن، از بازار نه، از دیگر جا نه. این چنین در دانشکده‌های عالی نیست مجبور میکنن که انا پسر باشد شما گاستو کند، حتما ببین نمیمونن، وارد دانشگاه شده نمیتونن. نظر شما همین سر لباس یگانه که در تاجیکستان جاری کرده است، همین ضرور است یگان به تحصیل و به دانش طلبگان یگان فایده هست؟ از همین بر دانش تاثیر نمی کند اما بر روحیهشان تاثیر می کند. خیلی از کمبیزات هایی که بر لباس دسترسی ندارد، مبلغ ندارند همان لباس را خرند و هستند که نفرانی که هر سال نو و نو برای پوشیدن امکانیت دارند. اگر لباس یگانه نباشد، برخی از طالب علمان از حدود بیرون
آراسته شده می آیند که لباسهایشان از لباس معلم چندین کرات قیمتتر می استد و طالبان دیگر بر همان میانه‌اش هم دسترسی امکانیت ندارد، آنگاه روحیه خواننده شکسته می شود، خصوصا دختران که بیشتر توجه بر لباس دارند. یگانه باشد فقط معلم فرمان ندهد که از فلان فروشنده می خری. مکتب نه فقط بازار شد، بازاری وابسته دیگر نقطه های سودا هم شد و بازار بله همه قدری که سیاه سفید باشد و آرایشات را کلا بر هم دهند. من که نه بر ساحه تعلیم قدم ماندم، من کلین نو بودم، راهبری مکتب ما اصلا نمیگذاشت که یک گوشواره که خردکک در گوش من باشد، میگفت و جلا میدهد و خواننده های صنف بالایی نگاه میکند، هوششان پراکنده میشود. تماما عادی باشد معلم تا که نظر خواننده فقط بر علم او باشد. امروز این قانون ها رعایت نمیشود، جلا داده می روند، تماما لباس های مجلا پوشیده می روند معلمه ها. از خود آموزگار سر کرده، یعنی از خود آموزگار سر کرده. بله فهمو. نظر شما چی؟ درست است. من فکر میکنم که خواهرم که باز متخصص هم ساحه معارف هستن، این کس خوبتر این شرح دادن. من فکر میکنم که لباس یگانه این چیزی حتمی از ضروری است در شرایط ما، چون منتالیتی ما مثلا اون چی که اروپا داره اون چیز نمیفهمد. در تاجیکستان حاضر صنف ها پیدا شدن، صنف دارا و صنف میانه و صنف کم‌بضاعت. برای همین فرقیت زیاد میکنند. در همه مکتب مثلا با ماشین ها میروند، بچه های داراها مثلا هر خیل لباس های گرانبها میپوشند. این چیز البته بر روحیه دیگر جوان ها فرق میکنه، تاثیر میرسونه. برای همین من فکر میکنم که یک فرما یا چیم لباس یگانه در کار است برای هم مکتب های میانه هم برای دانشگاه ها. فقط برای مکتب ها طوری که ما میدانیم از شبکه های همه ساله در شبکه ها همین مشکل مردم میگویند که آزاد نیست. مثلا همین یک گروه معین انحصار کردن و میخواهند که تنها یک تجارت کنند در تاجیکستان. متاسفانه طوری که گفتید و از یک جا خریداری کنند، از بازار نه. یعنی رقابت آزاد همین لباس هم اینها نمیگذارند که مثلا چقدر اگر همین لباس دوز زیادتر شود و نرخش پایینتر می شود، صفتش خوبتر می شود. ولی مثلا اینجا از بس که پول زیاده است، پول هست، تجارت است، یک گروه معین همین چیز زیر انحصار خود یعنی مونوپول خود کرده گرفتن و مجبور میکنن که مثلا پدر و مادر باید نرخ گران صفت پست هم باشد که مثلا از همون یک جای معین همون چیز خریداری کنند. این چیز قابل قبول نیست به نظر من. یعنی که در همین جا هم تجارت هست. بله این چیز از همین این نه تنها فکری من، این فکری مردم است. در همین شبکه‌های اجتماعی در فیسبوک من میبینم همه سالا مردم همین در خصوص از آن جمله در همین خصوص میگویند، بسیار میگویند، شکایت میکنند، نوروزگی میکنند. درست من هم خوانده بودم پیشتر. این رو ببینید که در اروپا در دیگر دولت‌ها چی هست؟ میکروفونش میکنم چون صدای من اگر که میکروفون شما شده باشه صدای من عبرت عمده ایستاده است. اینو در اروپا در دیگر دولت‌ها هم در اونجا سر و لباس هست، سر و لباس یگانه هست، یعنی که بالش باید سفید باشد پایینش سیاه و از نرخ و نواش یا اینکه متریالش یگانه چی فرقیت ندارد. لیکن همون سر و لباس رو سر و لباس یگانه رو اینها فقط در روزهای مثلا یکم سپتامبر میپوشن یا یگانه جشن داشته باشن بعد میپوشن. دیگر روزها میتونن با لباس عادی به مکتب روند، لیکن دانششون هم دانش نسبتاً از ما گریم بلندتر میایستد. بله این طرز نظام آموزش آنجا درست راه اندازی شده، کاملا ذهن کودک را بر نظر گرفته نظام طرح‌ریزی شده است. امروز در ما اینچنین نیست. منتالیته هم رول بازی میکند به فکرم اینجا. و غیر از منتالیته طرز راه اندازی همان نظام تعلیم خیلی تاثیر میکند.
خیلی ما گفتیم درس های نالازم بسیارند، نالازم نیستند اما برای برخی از خواننده ها هست. این رو ببینید که در این طرف در دیگه دولت ها باشد از صنف 5 علاقه تقسیم میکنن. بله از صنف 5 صنف های ابتدایی را هم تقسیم کننده ها هستند، از صنف دوم تقسیم میکنند. حالا این خیلی مثلا در لهستان در پولشا از صنف تا صنف 8 صنف ابتدایی است تا صنف 8. از صنف 8 دیگر هر کس کدام کجای رود موافق خواهش خودش برای گرفتن معلومات میانه میخواند، کالج، لیسه کسبی، تکنیکی و دیگر. در مکتب ما 11 سال میخوانیم، بعد ختم مکتب عادی‌ترین قاعده ها را نمیدانیم. 5-6 سال کیمیا میخوانیم، خیمیا در مکتب. اما همین خصوصا برای زنها لازم است خیلی از قاعده های عادی‌ترین روزگار را که وابسته فن کیمیاست نمیدانیم. درست. همین خب این رو ببینید که یک سوال دیگر رو من میخوام بگم. در سالهای اخیر خیلی که میگیم این هم دو غیروس هست مارشیروفکا ها. البته از روی اگر قانون گیریم در کانستیتوسیون گفته شده است، حتی همین ماده است، من پیشتر گفته گذاشتم که هر یک شهروند حقوق دارد در چی فرهنگی اشتراک کند، لیکن این مجبوری نیست. لیکن سالهای اخیر باشد مارشیروفکا بسیار گذشته ایستاده است و مارشیروفکا هم طلبه‌های مکتب رو چی میکنن دعوت میکنن، اینجوری دعوت میکنن، هم دانشجوها دعوت میکنن. برعکس با این مجبوری شد، مجبوری کردن که باید اشتراک کنن. حتی ناراضگی ها بسیار بود در اینترنت ها پخش شدن که اگر که اشتراک نکرد از دانشگاه خارج کرده میشه یا اینکه با مکتب یا بها نمیمونن. هر خیلی در اونجا معماها بود. نظر شما چی است؟ همین تاثیر رسانده میتواند به دانش به تحصیل هر یک دانش مثال طلبه گیره میشد یا اینکه دانشجو تاثیر خود را رسانده میتواند؟ حتی وزیر معارف برآمده گفته بود که باید یگان تاثیر از شما نگیرین، یعنی تاثیر رسانده نمیتواند. تاثیر میرساند، تاثیر رسانده ایستاده است. تا 9 سپتامبر درس نشد، تا 9 چقدر درس آموختن ممکن بود. دیگر دیگر همانا یک وطن عید و ایام شدیم، همه چیز عید شد در ما، همه چیز را عید کردند. روزی رودکی و روزی رومی و روزی زبان را گرفتن، یک باره در 5 روزی مولود رهبر کشور آوردن ماندن و همه آنها آن را در یک روز عید کردند. امروز عید، پگاه عید. حتی در مکتب های همان جشنواره عید کدو میگذرانند که همان را هم جشن گرفتند، کدو را آراستند. و اینکه عید دینی نصارا است، بر ما عموما رابطه ندارد، همان را هم عید کردند. داخل کدوی آراسته یک لامپه گذاشتند و عید کردند. این رو خطا نکنم که یکم میشد 3 اکتبر. بله. و دیگر صدر را هم در مکتب جشن گرفتند، مهرگان را هم در مکتب جشن گرفتند که اینها عیدها در همون چی تعلیم نیست، در نظام تعلیم نیست. و خود رئیس جمهورمان هم گفتند که رقص باشد، سرود باشد، دیگر چی نباشد. شاید یگان بار پای تعلیم و تربیه و آموزش نگفتند. صد افسوس. نظر شما چیه؟ منم موافق هستم. من فکر میکنم که مثلا از جهت حقوقی گریم اگر یا اون کس حقوق ندارد که دانشجوی مجبور کند به مشروکه برد یا که به کار صحرایی پخته جلب کند. از روی قانون ممکن نیستیم. اگر همین چیز مثلا بسیار ضرور باشد، حتما باید برای دانشجو برای کارش باید یک مبلغ تیان و پولی باید تیان و همینطور هم باید بکنن که باید برای دانش و برای خواندن او یک ضرر نآورد، یعنی به ضرر کار اون نشود. من میبینم مصرفگاه یک مسئله بسیار، این یک مسئله مثل همون ابلاغی که ما میدانیم در تاجیکستان، یکی از مسئله هایی که بسیار مردم سرش توجه ظاهر میکنن مسئله همین مصرفگاه است. تا گفتن وزیر هم گفت که این مصرفگاه، یک نفر دیگه گفته بود که اونجا دختر و پسرها با هم شناس میشند و خانواده برپا میکنند. خلاصه این چیز زمان شوروی من یاد دارم، ما پخته چینی میبردن پول میدادن با ما.
ما مهنت میکردیم پول میگرفتیم، ما ساختمان میرفتیم پول میگرفتیم، طلبه ها با مکتب با کار صحرا جلب میشدن پول میدادن. این چیز از جهت حقوقی از جهت چیز ممکن نیست و مثلا مهنتی به پول و چی کردن. ما میشونیم میبینیم می نویسن که این دانشجوهای بیچاره گرسنه تشنه دیر به خانه میبینن. البته با سطح دانش آنها البته این ضرر میبرد. این اگر ضرر باشد باید به یک نظام معین در این چیز. اما باید این است که مارشروفکا با مقصود تجلیل یگان عید تاریخی نیاکان خودمان برای پیشواز رئیس جمهور یگان کشور همسایه هم گذرانیده شده بود. در خاطر داشته باشد میرزیایف میآید گفته مارشروفکا 1 ماه تیاری، چون یگان کسب نیست که پیشوازگیرنده پرزیدنت نام داشته باشد. این خیلی اختصاص نیست. سال 2002 من در کراسنویارسک میزیستم، با یک چرخبال پوتین آمد به کراسنویارسک و او را همگی 10 نفر خواننده مکتب صنف 11 پیشواز گرفت. از چرخبال فرامدن زمان گفت وظیفه شما درسگاه خانه است، اینجا چیکار میکنید؟ برای من پیشوازگیرنده لازم نیست، این خیلی کسب نیست که پیشواز گیرید. مثلا رئیس جمهور روسیه دولت کلانترین دنیا و رئیس جمهور ایالات متحده وا خوردن در ژنو، یگان قرن کدوی تربوز نبود، یگان درخت دست پوشیده نبود، بله یگان راه ها رو قالین کشی نکردند و یگان خریدار زنده و یگان رقاص و نوازنده و سراینده نبود. در وسایل اخبار دیدم که همگی یک رئیس جمهور آمد همراه دیگرش وارد یک بنا شد و گفت و شنید کردند. در ما این همه برعکسش است، گویا توی عید ایستاده است. در تمام دولت با قدرت میخواست در همین جا هم نمیبینیم مدومی که پرزیدنتش به اونجا رفت ما هیچ مشاهده نمیکنیم اون کس بود رقص پیشواز گیرد یا اینکه سرود خوند دوره دکتر اون من مشاهده کردن نمیشود که همون پرزیدنت از همین کوچه میگذرد، روحبندی نیست. درست، یعنی که تاثیر منفی خیلی میرسوند این مارشروفکایی که مردم را همین طور عادت میکنند که باید یگان والا مقام آید باید رقصید. گویا آنها یگان در رستوران کار میکنند که رقاصه باشند یا نوازنده سراینده باشند. در ذهن مردم کوریده میشود همین چیز که باید یگان والا مقام را پیشواز گرفت و هم در پیشوازش شیارک برداشت و رقصید و لباس یخیله پوشید و این علاقه عادت میشود بر مردم. به فکر من علاقه عادت شده است. آنها به جای اقدام کردن سطح دانش خود در دانشکده ها یا اینکه در مکتب ها اونها بیشتر رقص و سرود رو یاد گرفته ایستادن. درست؟ درست. متاسفانه چنین است. این رو ببینید که تعلیم در ماده 40 هم گفته بود که کانستیتوسیه تعلیم حتمی است، لیکن ما مشاهده میکنیم که در بعضی دیات های دوردست تا حالا مکتب نیست. خطا نکنه به نزدیکی در یغناب گفته بودن حتی از همون محل بی سواد موندن. شاید مرد 50 ساله بود یا اینکه کلانتر یا اینکه خردتر بود، لیکن عموما فرزنداش نمیخوند، خودش بی سواد مونده است. یعنی هست همیشه جاهایی که تا حالا مکتب وجود ندارد. نظر شما چی هست در این؟ عصر 21 است. عصر 21 است. خیلی از عروس شونده ها را ما آگاه بودیم که امضا مانده نمیتوانستند در کاغذ عقد نکاح، همان ثبت اسناد حالت های شهروندی در اداره در کاغذ همان عقد نکاح امضا ماندن نمیتوانستند. وقتی که برای کدام یک معرکه انتخاباتی بود ما امضا جمع میکردیم در بعضی دهات وقتی از همان کلینچک های فرزنددار پرسیدیم، زنهای فرزنددار که باید ما سریه پاسپورتش رو نویسیم، شناسنامه برارد، پرسیدن که شناسنامه چی هست؟ گفتیم در یک کنج صورت دارد. تمام حجت های خانه را دیده برآمده گفتن صورت دارش نبود، شناسنامه شان را نمیداند. آیا داشته باشند؟ علیهم خیلی آدمان بودند در خودی تاجیکستان خودمان. تا حالا موجود است؟ بله موجودند، متاسفانه موجودند. نظر شما چی؟ بله اون مسئله که شما گفته در یغناب من نمیدونم که مثلا یغناب همچون چون مردم یغناب یک زمان شوروی کوچانده برده بودن به دیگر ناحیه،
حالا یک قسمی مردم برگشتن. من نمیدونم که این مردم یعنی منطقه یغنوب این چیز زیری اداری دولت هست یا نیست، لیکن من میدونم که بعضی مردم ها برگشتن و اون که این چند نفر از یک عائله یعنی که به تعلیمی به دست ماندن، یا البته باعث تاسف است. با یک چیز دیگر هم هست که یک زمان مثلا در مکتب های مردمی یغنوب زبان تا صنف 3 مکتبی ابتدایی تشکیل کرده بودن. همینطور یک زمان همینطور یک کتاب های هم دستی هم چاپ کرده بودن. ولی همین چیز سالهای آخر به نظر من از بین رفت. چون زبان یغنوبی یکی از زبانهای قدیمترین ایرانی است که باید حفظ کرد. باید اقلا برای همه مردم، خیلی که در مردمی بدخشان هستن، مردمی یغنوب هم باید این زبانشون باید ما یک کاری کنیم که مردم فراموش نکنن این زبانه. اقلا تا مکتبی ابتدایی تا صنف 3 یا 4 اینا با زبان مادرش هم تعلیم دهیم. برای همین من در این مسئله راستگه اون مطلبی که رادیو آزادی چاپ کرده بود من از اون چه آگاه گشتم، ولی در اصل نمیدونم که چرا همین سبب همین بی تعلیم ماندن همینا چی است، یا که دور بودن مکتب، یا که نبودن مثلا معلم هایی که اونها درس دهد. ولی البته باعث تاسف است. در اصل 21 مثلا از مکتب دور ماندن، این البته مشکلات زیاد است. دسته های معارف مکتب های هستن که بیچاره بچه ها پیاده می روند. همونطور بعضی مکتب دیه های هستن که بعضی جاهایی هستن که مردم شاید فقط مکتب ابتدایی داشته باشن، مکتب مثلا میانه نداشته باشن. برای همین این مشکلات البته هست. دسته های معارف اینا باید حتما باید چیکار نکنه، اصلاح کردن است. یعنی که 2-3 کیلومتر پیاده میروند، بعد مکتب‌های فرسوده بیرون میچکد، در هوای سرد هست، در هوای گرمی تعلیم رو اینها با 25 ماه یعنی که با دوام دادن. ماه ایون به فکرم پوره میخونن. همین ها هم تاثیر کردنش ممکن است. در یغنوب خیلی که من شویندم، نه تنها عموما مکتب نیست، نه تنها و یک اویله، بلکه دیگر اویله های هم سواد ندارن. شاید که چون دیوت های دوردسته که مکتب ندارد، یعنی که تحصیل گرفتن نمید تعلیم گرفتن، چون بسیار باشد در تاجیکستان. بله اینش هم امکان دارد. چی باید کرد همین ها رو اصلاح کنیم؟ شما چی پیشنهاد میکنین؟ 1 دقیقه میکروفونشون. نظام های جامعه ما بسیار عقب مانده است. باید یک اصلاحات کلی گذارن در کار. اگر ما مثلا یک فقط ساحه معارف اصلاحات گذاریم، دیگه ساحه ها به همین طرز ماند، اگر یگان منفعت نمیبرد. باید برای این چیکار کردن؟ برای این باید در تاجیکستان باید نظام دموکراتی جاری شود. باید مردم فکر و نظر خودش را گوید، مردم به حیات جامعه اشتراک کند، جامعه شهروندی به وجود بیاید، آزادی مطبوعات باید جاری شود و هاکذا. برای همین باید یک نظام دموکراتی، یک نظام مردم سالار در کشور جاری شود که بعد این مشکلات ما حل کنیم. ما به تنهایی مثلا فقط یک تصور کنید که یک نفر یک دستگاهی که فرسوده است، ما فقط میخوایم که یعنی چرخی باید تعمیر کنیم. وقتی که چرخی باید تعمیر میکنیم، موتوری باید کار نمیکنه یا که ترمزی باید کار نمیکنه. برای همین نظام عموما ساختار کشور باید تغییر داد. اون نقطه نظر تغییر داد که باید به مردم بیشتر آزادی داد. باید ضد فساد مبارزه بود. یعنی فکر من همین است.
با تنهایی مثلا فقط یک ساحه ما گرفته پیش برو نمیتونیم، برای اینکه هر یک ساحه، این ساحه ها از همدیگر وابسته هستند. فساد مثلا در یک جا نیست کردن هیچ امکان نداره، باید در کل جامعه نیست کرد. فقط معارف گرفته اصلاح کرده پیش بردن امکان ندارد، برای اینکه ساحه معارف با از 10 ساحه، از 10 بخش جامعه دیگر نهادها وابسته است. برای همین من فکر می‌کنم که در تاجیکستان باید یک نظام مردم سالار دموکراتی باید جاری شود که این مسئله ها آهسته آهسته باید حل خودشون یابند. خلاص دموکراتی نیست؟ دنیوی دموکراتی نداریم؟ بله ما دنیوی دموکراتی داریم، ولی در کاغذ است. دنیوی دموکراتی ما در کاغذ است. در تاجیکستان آزادی مطبوعات، آزادی سخن، آزادی سیاسی، آزادی اجتماعی دارد مردم، لیکن آزادی سیاسی ندارد. باید این چیزها از بین رود. در اون صورت بعد ما میتونیم در جامعه‌ای که وای علاقه فرسوده شده است، یک جامعه بیمار، مثلا جامعه‌ای که مثلا همه جاهاش بیمار است، برای این ما باید تمام اعضای بدنی ما باید تعمیر کنیم. شما چی سوی مخواه؟ من هم فکرم البته از معارف سر کرده دیگر همه ساختار را باید ساختارها را تغییر داد. در همین فکرم البته دیگر ساختارها هم تعمیر طلب هستند، دانشگاه هم همینطور تعمیر طلب است. یگان زحمت دانشجویان به نظر گرفته نمی شود، آنها باید پول دهند و معلم یگان رفرت تیار بیارد یا کار دیپلمی دانشجو خرد. شبهای تا سحر زحمت کشیده طالبین بر نظر گرفته نمی شود. این رو ببینید که بخشش سخنتون بریدم. این رو ببینید که هر سال در مکتب ها، اساسا در مکتب ها مشاهده کرده می شود تعمیر صنفخانه ها. بله. گرچنده که مکتب رایگان هست، رایگان باید تعلیم دهد، لیکن در آخر سال هر سال برای تعمیر مکتب ها ممکن نیست، اصلا پول گرفتن ممکن نیست، لیکن میگیرن، میستونن. این دوره که فرزند من هم میخوند تا حال دام داده است، پیشتر هم بود. چی به دست معلم پول مبلغ میدادیم، چی به تعمیر علایدگی غیر از این با کتاب پول میدادیم، کتاب فرسوده رو میخریدیم، بعدا باز همون رو برگردانده میدادیم در آخر. همین سال تحصیل جاری وقتی که مکتب به آخر می رسید دیگر شیوع ویروس کرونا بود و کرانتین فرا گرفته همه جا را. طالب علمان نبودند که از آنها مبلغ گرفته صنف‌ها را تعمیر کنند. خیلی از آموزگاران در شبکه فیسبوکی به من نوشتند که ما معلمان را از اداره معارف مجبور میکنند که از کیسه خودمان تعمیر کنیم، بعد پولش را از خوانندگان در آغاز مکتب رویانیده گیریم. نتیجه چنین شد که معلمان از کیسه خود تعمیر کردند صنفخانه ها را. یک همین رنگ کردن فرش صنفخانه و تخته صنف را سیاه کردن و در تلویزیون را از نو رنگ کردن، همین هم مبلغ طلب میکند. وقتی که مکتب آغاز شد از طالبین مبلغ تحصیل، مبلغ وارد شدن به مکتب صنف‌های یکم را در داخل شدن مبلغ میگیرند، این پوشیده نیست، البته همه میدانند. مبلغ کتاب، مبلغ لباس مکتب، علاوه بر این مبلغ تعمیر سال گذشته، این همه بر دوش خواننده بار بود. نهایت دشوار بود. اعتراض ها از جانب پدر مادران خیلی بسیار بود. بعدن اویا معارف با خیلی که من میدونم به همه این مبلغ جدا کرده می شود. آیا میرسد یا نه خدا میداند، تا مکتب میرسد یا نه این مبلغ ها. یعنی در این وقت هم آموزگار گناهکار نیست، نه همه وقت گناهکار است. بعضی من خبر ندارند که برایشان مبلغ جدا می شود برای تعمیر صنفخانه. آموزگار رو مجبور میکنند که پول ستونند، لیکن همه خیلی پول ستونند که دیگران خبردار نشوند، شکایت نکنند از بودشون. درست؟ بله چنین است. فکر شما چی است این شو بدین؟
در مسئله تعمیر مکتب. بله البته من طوری گفتم مشکلات زیاد است. درباره اون کتاب درسی که گفته، من تا جایی که میدونم بانک جهانی رشد برای چاپ کتاب ها مثلا همساله گرانت میده، پول میده، ولی این پولی وای نیست، پولی رایگان نیست، پولی خیریه نیست. این پول باید برگردونن. برای همین فکر میکنم که اینا همساله از همون کتاب از طلبه ها پول میگیرن. پول همون چه میتن؟ پول بانک میتن، قرض دولت میتن، قرض هم پول بانک جهانی میتن. لیکن باز البته با طوری که گفتن شاید در بعضی حالتهای فساد هم باشه دیگر. این نظری من است. اساسا در مسئله تعمیر مکتب گفتید، من فکر میکنم که شاید بعضا خودشون همین کار تشکیل میکنن، چون پول تا پایین نمیرسد، پول جدا میشه، پول شاید تا پایین نرسد این پول و مجبور هستن که بعد پنهانی پول جمع کنن و مکتب باید تعمیر کنن. این همینطور هست. بله، پنهانی اشکارو همه خبردار هست، لیکن شکایت نباید کنند. بله همینطور است. خوب فکر اگه با گفتنی دارم که نظر شما داشته باشه. کتاب اجاروی حسابیده می شود در مکتب و فرض کردیم یک کتاب 20 سومانی است. 20 سومانی از یک طالب علم نمیگیرند برای یک کتاب. 5 سال تقسیم میکنند و از هر خواننده 5 سومانی هر سال میگیرند. 4 سال تقسیم میکنند و در این 4 سال خواننده 4 صنف 5 سومانی میدهد که 20 سومانی مبلغ کتاب میبراید. خیلی از کتاب هایی که در خزینه مکتب محفوظند و هر سال گردش میکنند که رایگان شدند، پولش را طالب علمان دادند، اما یگان کتاب را رایگان نمیدهند، باز هم پول میستانند. کتاب اجاروی است میگویند، باز هم پول میستانند و همین مبلغ کجا میرود؟ حیرت آور است. سال 5 کتاب رایگان می شود. همه کتاب ها سال 5 رایگانند، اما سال 5 و 6 و 7 هم خیلی کتاب ها 10 سال باز گردش میکنند، رایگان نیستند. من میگم که کتاب ها فرسوده میگرفتیم. من خودم میدیدم کتاب های فرسوده خوش نیست، لیکن دو مبلغ میدادیم. این کتاب ها رایگانند. بیچاره آموزگار باشد تا تعمیر نکنه تا صنف خانه را، حقوقی مبلغ گرفتن ندارد یا اینکه به رخصتی رفتن ندارد. اگر که مبلغ را ستانیده نتوانست، رویانده نتوانست از طلبه ها، باید از کیسه خود کند. بله، از سرمان گذشته است. یعنی شما کتاب‌ها از کیسه خودمان میدهیم. در دوره‌های شوروی اکت گفتنی گپ‌ها بود، اکت میکردن. همین مثال یک روچکه یک ماه چی دارد؟ یک ماه میتونیم استفاده بریم، پس از این میشکند. در مکتب‌ها کرسی‌ها میشکنند، پرتوها میشکنند، لیکن اکت نبود. ولی باید آموزگار ساز کند یا از حساب خود کند یا اینکه از حساب پدر و مادران. اکت عموما نیست. بله درست. خب با گفتن داشته باشید مرحمت. اگر همینجا باشین همینجا تماس بکنیم. یک مهمان دیگر داشتیم باید می آمدن. متاسفانه چه کادر من در راه شدن ندارم. کوشش کردن چمارا منظرت میخوام از بیننده. اینجا تشکر به شما سویما که تشریف آوردین برنامه ما امیدوارم که با مردم از شما بسیار غذا گرفتن، غذای معنوی گرفتن و شما نصیحت‌های مفید بوده. تشکر زیاد به شما. اکوی شاوبیدین به شما تشکر اومدین رد نکردین. اوینده با این دیگر داریم. مشکور دعوت شما هم غذای معنوی بسیار کردگی شما. امیدوارم سلامت باشید. سلامت باشید. در پناه خداوند باشید. خداحافظ. سلامت باشید. خداحافظ. خداحافظ.